إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في الكلامه المجيد والفرقان الحميد: ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. اما بعد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، جو کائنات کا خالق و مالک ہے، جو کائنات کا رازق ہے، جو کائنات کا رب ہے، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. اور وہ جس نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمارے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو ہمارے اندر قرآن مجید کی نعمت لے کر آئے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتاب اور حکمت سکھائی. آج جو دور ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کے اندر شرک کی آمیزش مت کرنا. حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹے شرک مت کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو آج جو قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس کے حوالے سے میں ایک مسکنسیپشن کو دور کرنا چاہتا ہوں. جس طرح سے ہم سارے کے سارے کلمہ پڑھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا، یہ ویسے یہ جو ترجمہ ہے عبادت کے لائق نہیں، یہ الہ کے مکمل معنی کو جو ہے کنٹین نہیں کرتا. اس سے مراد ہے کہ مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے. اس سے مراد ہے کہ ہر چیز کے نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں. جب کسی کی کوئی تعریف کرتا ہے، اس کے اندر بھی اس تعریف کے بنانے والے کا حق ہے. جو قابل تعریف شخصیت ہے، کسی کی شخصیت اچھی ہے یا کوئی چیز خوبصورت ہے، کوئی پھول ہے آپ کو خوبصورت لگتا ہے، تو اس کے اندر بھی تعریف اللہ رب العالمین کی ہے، کیونکہ پھول کا بنانے والا اللہ ہے. لہذا جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، تو اس کے اندر یہ پہلو آتا ہے. تو اسی طرح سے لا الہ الا اللہ سے مراد یہ تمام چیزوں کی نفی ہے باقیوں کے لیے، الا اللہ، مگر اللہ کے لیے. پہلے لا اس لیے آیا ہے کہ تمام چیزوں کی نفی ہے، اور یہی کفار کا درد سر تھا. کفار کہتے تھے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک نیا خدا لے کے آئے ہیں کوئی، تو ٹھیک ہے، ہمیں تو پوجنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایون کہ قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات مبارکہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے. آپ اگر ان سے پوچھیں کہ یہ آسمان و زمین کس نے بنائے ہیں، تو وہ تمہیں کہیں گے کہ وہ اللہ نے بنائے. تو
وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن جس چیز کا وہ اختلاف کرتے تھے وہ یہ تھا کہ صرف اللہ کو نہیں ماننا، یعنی وہ الا اللہ کو مانتے تھے لیکن لا الہ کا انکار کرتے تھے۔ اور آج یہی بیماری ہمارے اندر موجود ہے، بالکل بے عین ہی اسی طرح سے جس طرح سے کفار مکہ میں موجود تھی۔ کفار کے اندر حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، ابو جہل تو جو ہے وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ تو جب فتح مکہ ہوئی، اکرمہ جب مسلمان نہیں تھا تو وہ بھاگ گیا، اور بھاگ کے وہ جب دریا کے اندر کشتی میں سوار ہوا تو وہ کشتی بھنور میں پھنسی۔ تو اسی وقت جو کشتی کا ملاح تھا وہ کہنے لگا کہ آپ اللہ کو پکارو کہ اللہ جو ہے اس کشتی کو پار لگا دے۔ سورۃ العنکبوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ الْمُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ہم ان کو خشکیوں میں لے آتے ہیں تو اذا ہم یشرکون، تو یہ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے بھی یہی دیکھا کہ یہ اللہ کو پکار رہے ہیں، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈال دی۔ انہوں نے کہا اللہ کو کیوں پکارو، ہمارے لات عزا حبل منات یہ جو اتنے بڑے بت ہیں ہمارے، ان کو کیوں نہ پکارو۔ تو وہ ایسے پکے کافر تھے، وہ تھے مشرکین مکہ، لیکن وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ کشتیوں میں نہیں پہنچتے بزرگ۔ یہ تو آج کل کی پیداوار ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نہیں یا بہاول حق بیڑا دھک، اور کہتے ہیں کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں پار لگا دے، تو 12 سال کے بعد انہوں نے بھی بارات نکالی ہے۔ یہ آج کل ہوتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، اور نہ یہ وہ بھی جو کفار مکہ جن کو ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں وہ بھی کشتیوں کے اندر اللہ کو پکارتے تھے۔ تو حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہن کو اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا، دل کو، وہ مقلب القلوب ہے، وہ دلوں کو جب چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، ہدایت اس کے اختیار میں ہے نا۔ اس کے علاوہ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے علاوہ نبی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، ابو طالب کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ یا امی قل لا الہ الا اللہ، کہنے لگے کہ اے چچا میں آپ کلمہ پڑھ لیجئے، تو چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کان مبارک آگے کیا اور فرمایا یا امی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، اے میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں تمہاری گواہی دوں گا قیامت کے دن اللہ کے ہاں۔ لیکن چچا کہتا ہے اموت علی دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ابو طالب وہ شخصیت تھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر میدان میں ساتھ دیا تھا، چاہے وہ دعوت کا آغاز ہو یا اینڈ تک، جب تک ابو طالب کی زندگی رہی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے نا، اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو وہ الصمد ہے، اس کو کوئی چیز بھی، کسی کی محبت، کسی کی نفرت، کسی کا کچھ بھی اسے عاجز نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ الصمد۔ اللہ چاہے تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دے، اس کی مرضی ہے، وہ کسی سے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے عاجز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ قصص میں آتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دیں،
बल्कि हिदायत मेरे अख्तियार में है, मैं जिसे चाहूं हिदायत। पता क्या चला कि हिदायत किसके अख्तियार में है? अल्लाह के अख्तियार में। इसी तरह से एक और आयत कुरान मजीद में आती है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 128 है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ज़वा उहुद का वाक़या आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दंदान मुबारक शहीद हुए तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैफ़ युफ़्लिहुल कौम, कि ये कौम कैसे फला पाएगी जिसने अपने नबी का चेहरा जख्मी कर दिया है, नबी के दंदान मुबारक शहीद कर दिए हैं। तो अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके अख्तियार में नहीं है। औ यतूबु इलैहिम औ युअज़्ज़िबुहुम फइन्नहुम ज़ालिमून। अल्लाह फरमाते हैं कि ये हमारे अख्तियार में है, हम इनको चाहें तो हिदायत दें, चाहें तो हम इनको जो है अजाब दे दें। अल्लाह ताला ने ये एक और यहाँ पर मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते होते हैं कि जनाब अल्लाह तौफीक देगा, अल्लाह हिदायत देगा तो फिर जो है ना हम नमाज पढ़ेंगे, तो एक बात याद रखिएगा कि हिदायत कोशिश पर मबनी है। इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर जिसकी वो कोशिश करता है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वो कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो कोशिश लाजमी चीज है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हमने इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरुन व इम्मा कफूरा, अब हमने उनके सामने रास्ते वाज़े कर दिए हैं। अल्लाह फरमाते हैं अब इनकी मर्जी है कि ये कुफ्र करें या ये सीधा रास्ता अख्तियार करें। तो बात हो रही थी हज़रत सैयदना इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की। वो उनको पता चला तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर अल्लाह को ही पुकारना है, जब अल्लाह ही अगर समंदरों में अल्लाह सुनता है तो फिर जो है कहानियां अब नहीं चलेंगी आप लोगों की जो हमें सुनवाते रहे हैं। अब फिर खुशकियों का मालिक भी अल्लाह है, मैं मानता हूँ। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गए। तो कहने का मकसद ये था कि कुफार मक्का का ये अकीदा था कि अल्लाह ताला खुशकियों में सुनता है, और जो है वो कहते थे कि सिर्फ जो बहर हैं यानी समंदरों के अंदर, दरियाओं के अंदर, कश्तियों के अंदर सिर्फ अल्लाह सुनता है। लेकिन आजकल जो है उससे भी ज्यादा है शिर्क। जो मैं मेन बात करने जा रहा था वो ये है कि ये जो आयत मुबारक मैंने पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह से हमने आगाज किया, तो जो बात मैं मेन बता रहा था वो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मिन दूनिल्लाह का वर्ड यूज किया है कई मुकामात पर कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। मा यमलिकून मिन कितमीर, वो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं। जिन्हें तुम पुकारते हो मिन दूनिल्लाह, अल्लाह से, अल्लाह के अलावा, ला यखलुकून शैउन वहुम युखलकून, उन्होंने कायनात की कोई चीज पैदा नहीं की बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। कहीं पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो मिन दूनिल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं जिनको तुम वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो अमवातुन गैरु अहया, अल्लाह फरमाते हैं वो मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है। आजकल तो हमारा हाल ये है कि हम जिंदा होके मुर्दों के पास जाके फिर जिंदा बेटे मांगते हैं, ये तो हमारा अलमिया है। तो मिन दूनिल्लाह के वर्ड के ऊपर मैं बात करना चाहता था कि मिन दूनिल्लाह से मुराद कौन है। मिन दूनिल्लाह से मुराद अल्लाह के सिवा हर शख्सियत है, चाहे वो नबी है चाहे वो वली है। वो कहते हैं ना कुरान की ये आयतें बुतों के लिए नाजिल हुई है, तो ये आयतें बुतों के लिए नाजिल नहीं हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मिन दूनिल्लाह, इसका जो अगर वर्ड बाय वर्ड तर्जमा किया जाए तो इसका बनता है कि मिन दूनिल्लाह, दून कहते हैं सिवाय, अल्लाह के सिवा जो भी है, यानी जो अल्लाह नहीं है वो सारा इस कैटेगरी में आता है कि वो किसी चीज के मालिक नहीं, ना खजूर की गुठली के मालिक हैं, ना वो किसी चीज उन्होंने कोई चीज पैदा की है, ना वो जिंदा है। वो अल्लाह ताला फरमाते हैं मुर्दा हैं, वो जिंदा नहीं है। तो
यहाँ पर मिन दूनिल्लाह से, अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ मिन दूनिल्लाह किस किस के लिए यूज किया है। ये लोग तो कहते हैं यार बुतों के लिए है मिन दूनिल्लाह। ये जो मैंने आयत मुबारक पढ़ी है पहले, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, इसका तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि बुतों के लिए है कि जी बुतों को नहीं पुकारना, बुजुर्गों को पुकारना है, तो उनके बारे में मैं आप कुरान की आयत पेश करने लगा हूँ। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, बेशक अल्लाह के अलावा जिन्हें तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा, इबादुन अमसालुकुम, वो तुम्हारी मिसल बंदे हैं, तुम्हारी तरह के बंदे हैं। फदऊहुम, उनको चाहिए, आपको चाहिए कि उन्हें पुकारो। फलयस्तजीबू लकुम, अगर तुम उनको पुकारो तो उनको चाहिए कि वो जवाब दें, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। जाएं किसी दरबार के ऊपर मरे हुए बाबे से पुकारें। इसके अंदर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई ये ना समझे कि हम बुजुर्गों के गुस्ताख हैं। बुजुर्ग अल्लाह के नेक बंदे जो गुजरे हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम तो जो है आपको अकीदा समझा रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई किसी चीज का मालिक नहीं है। उनका मामला तो अल्लाह के पास है। अगर नेक अमल किए तो उनका अजर अल्लाह उनको देगा, अगर उन्होंने बुरे अमल किए तो अल्लाह ताला उनसे हिसाब लेगा। बाकी उनको तो हमने कुछ नहीं देना। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो अकीदा है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर बंदों की बात की, इबाद बंदों को कहा जाता है। अगर ऐसे नहीं क्लियर हुई बात, इबाद का ये वर्ड कुरान में और जगह पे इस्तेमाल हुआ है। फरमाया व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, फरमाया जो बंदे हैं अल्लाह के, जो रहमान के बंदे हैं, वो क्या करते हैं, जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो अपने दिन और रातें गुजारते हैं सजदे और कयाम की हालत में। तो यहां से क्या पता चला कि इबाद से मुराद है बंदे, यानी जिंदा बंदे जो इबादत भी करते हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं। तो मिन दुनिल्लाह का वर्ड कहां कहां यूज हुआ है, आइए देखते हैं। ये जो आयत है ये सूरतुल आराफ की आयत नंबर 194 है, 194। और अगली आयत जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है सूरतुल इनाम की आयत नंबर 100। अल्लाह ताला फरमाते हैं वजालू लिल्लाहि शुरका अल जिन्न व खलकहुम व कर्रकू लहू बैन व बनातिन बिगैर इल्म सुबहानहू व तआला अम्मा यसिफून। और अल्लाह का शरीक ठहराया जिन्नों को, हालांकि उसने उनको बनाया और उसके लिए बेटे और बेटियां घड़ ली। जहालत से पाकी और बरतरी है उसको उनकी बातों से। ये इसका तर्जमा है। यहां पर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि उन्होंने क्या किया, अल्लाह ताला के सिवा अल्लाह जो शरीक ठहराए, यानी कि जिन्नों और फरिश्तों को उन्होंने जो है अल्लाह के बेटे कहने लगे, माज़अल्लाह, अल्लाह के लिए बेटियां गढ़ने लगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह पाक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आयत है सूरत उस-सबा की आयत नंबर 22 है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने मिन दूनिल्लाह का वर्ड यूज किया है। देखिए, कुलिदुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह, तुम फरमाओ पुकारो उन्हें जिन्हें अल्लाह के सिवा तुम गुमान कर बैठे हो, ज़अमतुम जिनका तुम ज़ुम कर बैठे हो। ला यमलिकून मिस्काल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्द, अल्लाह फरमाते हैं वो नहीं मालिक। कुरान पढ़ो, अल्लाह का वास्ता देके कहता हूँ कुरान पढ़ो। जब तक अब हम कुरान नहीं पढ़ेंगे हमें सीधे रास्ते का नहीं पता चलेगा। अब मेरे साथ 1000 इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन कुरान को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे हमें नहीं समझ आएगी। आइए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला यमलिकून मिस्काल ज़र्रतिन, सुभान अल्लाह, फिस समावाति वला फिल अर्ज़ि वमा लहुम फीहिमा मिन शिरकिन वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर। फरमाया तुम फरमाओ ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए पुकारो उन्हें जिन्हें अल्लाह के सिवा समझे बैठे हो, जिनका तुमने गुमान किया हुआ है,
وہ ذرہ بھر کے مالک نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار ہے۔ یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ اس کو پڑتی ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، وہ تو مالک ہے کائنات کا، خالق ہے کائنات کا۔ لوگ اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے مالک ہیں، یا کہتے ہیں مختار کل ہیں، تو ان سے دلیل پوچھی جائے تو قرآن حدیث میں تو دلیل نہیں ملتی۔ وہ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بخشوائیں گے نا، شفیع المذنبین ہیں۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، لیکن جو شفیع ہوتا ہے، جو سفارشی ہوتا ہے، وہ مختار کل نہیں ہوا کرتا۔ اور اس کے اوپر قرآن مجید کی آیات موجود ہے۔ سورۃ الجن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے، قُل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا ذرا بھی مالک نہیں ہوں۔ سورۃ الجن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، وَلَوْ كُنْتَ عَالَمُ الْغَيْبِ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں اپنے لیے خیر بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ تو یہاں پر اس آیت سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے چوٹی سے نفی کی ہے۔ یہ نہیں ہے قرآن مجید آپ پڑھیں یا تو قرآن کا انکار کر بیٹھیں، پھر اللہ کا کلام ہی نہ مانیں اس کو۔ اگر ماننا ہے تو پھر قرآن کو پوری طرح سے مانیں، وہ کام نہ کریں جو یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، یکفرون ببعض یؤمنون ببعض و یکفرون ببعض۔ کچھ آیتوں پر تو ایمان لاتے تھے اور کچھ پر ان کو چھوڑ دیتے تھے، ان کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے، جیسے کہ آیا ہے بخاری کے اندر حدیث، وہ زنا کی حد کے اوپر وہ یہودی نے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت سچی ہے اور اس کے اوپر ایمان لانا لازم ہے، فرض ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کے اگر آپ کے ذہن میں تھوڑا سا جو ہے دل کے اندر کوئی جھٹکا لگتا ہے کہ بھئی یہ آیت غلط جا رہی ہے معاذ اللہ، تو پھر آپ اپنے ایمان کی فکر کیجیے۔ تو یہ تو آیت تھی سورۃ السبا کی آیت نمبر 22۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31۔ اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں علماء کی بات ہو رہی ہے، فرمایا انہوں نے اپنے، یہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا۔ یہاں من دون اللہ کا لفظ یوز ہوا ہے، جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا، من دون اللہ یہاں کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ علماء کے لیے، اور کس کے لیے؟ وَمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح عیسیٰ بن مریم کو بھی انہوں نے الہ بنا دیا تھا، حالانکہ انہیں ایک معبود برحق کے علاوہ کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یاد رکھیے گا دعا عبادت ہے، جب آپ کسی اور سے دعا مانگیں گے تو اللہ کی عبادت میں آپ شرک کر رہے ہیں، جیسا کہ کافر کرتا ہے اسی طرح سے آپ لا الہ الا اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے۔ سبحانہ اما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے، اللہ پاک ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ یہاں پر من دون اللہ کس کے لیے یوز ہوا؟ ان کے علماء کے لیے، نیک بندوں کے لیے من دون اللہ یوز ہوا ہے، اور دوسرا مسیح ابن مریم کے لیے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لیے۔ اب نیکسٹ آیت ہے سورۃ
आल इमरान की आयत नंबर 79 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मा कान लिबशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वता सुम्मा यकूलु लिन्नासि कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह। फरमाया किसी इंसान का ये काम नहीं, या ये किसी इंसान को ज़ेबा नहीं देता, किसी इंसान को ये बात शुबा नहीं देती, ये काम नहीं कि अल्लाह तो उसको किताब, हिकमत और नबूवत अता फरमाए। फरमाया कि ये जो नबी हम भेजते हैं, जिनको हम हिकमत और नबूवत दें, वो ऐसा काम नहीं करते, ऐसा काम नहीं डालते कि वो क्या कहें कि वो सुम्मा यकूला, कि वो कहें लोगों से, लिन्ना से, लोगों से, कूनू इबादल ली, कि मेरी इबादत करें, मिन दुनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ के। मिन दुनिल्लाह कौन है? नबी, नेक बंदे, किताब और हिकमत के वारिस, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वर्ड सूरत जो है मिन दुनिल्लाह। इसी तरह से आखिरी मुकाम में सूरतुल आल इमरान के अंदर आयत नंबर है 64, कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैआ वला यत्तखिज़ा बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह। फरमाया कह दीजिए कि अहले किताब तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, उन कलिमात की तरफ आओ, उन बातों की तरफ आओ जो तुम में और हम में यकसा हैं, कि अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें, वला नुशरिका बिही शैया, और उसकी ज़ात के अंदर किसी को शरीक न करें, वला यत्तखिज़ा, और हम न ठहराएं, बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर एक दूसरे को अपना रब, यानी एक दूसरे को अपना रब न ठहराएं अल्लाह को छोड़कर। ये हुक्म हो रहा है अहले किताब को। तो पता चला कि मिन दूनिल्लाह से मुराद बुत नहीं है, बल्कि मिन दूनिल्लाह से मुराद नेक लोग हैं। मिन दूनिल्लाह से मुराद वो हर शख्सियत है, उनसे मुराद जिन्नात भी हैं, फरिश्ते भी हैं। मिन दूनिल्लाह से मुराद हर शख्सियत है। अब मैं आखिर में एक बात करना चाहता हूँ, मैं बात भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। वो बात ये है कि मेरा एक सवाल है छोटा सा, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जिब्राइल मदद कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन कभी भी किसी नबी ने जिब्राइल को मदद के लिए नहीं पुकारा। मेरा चैलेंज है, कुरान और हदीस का ज़खीरा आपके सामने है। चलें, जिब्राइल नहीं, मीकाइल फरिश्ते हैं ना, चलो वो कहते हैं यार अंबिया खुद पहुंचे होते हैं, वो उनको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी बुजुर्ग को पुकारें, औलिया को पुकारें। फरिश्ते तो चलो फरिश्तों को तो पुकार सकते हैं ना। देखा, ये कुरान और हदीस का ज़खीरा आपके सामने है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या किसी भी नबी ने, किसी सही हदीस से या कुरान मजीद की किसी आयत से आप बताइए कहीं पे किसी नबी ने डायरेक्टली किसी फरिश्ते को पुकारा हो कि या मीकाइल मदद, या इज़राइल मदद, या जिब्राइल मदद। कोई ऐसी आयत दिखा दें। अगर नहीं दिखा सकते तो याद रखिएगा, सारी जिंदगी नबी अल्लाह को पुकारते रहे, और हमारा भी हक है कि हम मुर्दों को छोड़कर उस जिंदे ताकत वाले रब को, वो उस रब को जो समीउल बसीर है, जो बारीक बीन लतीफुल खबीर है, बारीक बीन खबरदार है, उस रब को पुकारिए जिसके हाथ में सारी बादशाहत है, जो कुन फयकून का मालिक है। हमेशा लोगों एक बात बंदा अक्लमंद भी ज़हन में भी सोचता है कि यार पुकारा उसको जाता है जो मालिक हो किसी चीज़ का, पुकारा उसको जाता है जो बेनियाज हो, जो किसी का मोहताज ना हो, जो खुद मोहताज हों, उनको पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर।
اللہ سے ڈر جائیے. ما قدر اللہ حق قدر ہی، تم نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کرنے کا حق تھا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.